خدا کا لب و لباب یہ ہے جس کو ہم لوگوں کو روشنی ڈالنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، تزکیہ نفس ہے۔ رضا جن سیوا سوسائٹی نے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام کا آیوجن شاہپور بگھونی تاجپور سمستی پور میں کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر شاہد احمد ماہر تعلیم نے شرکت کی۔ دیگر مقررین میں ہارون رشید سلفی اور قاری محمد شاہد نے ماہ رمضان کی وشیشتاؤں پر اظہار خیال کیا۔ ظاہر ویشالوی کے ترانہ رمضان سے پروگرام شروع ہوا۔ صدارت قاری انوار عالم قاسمی اور نظامت سرفراز قادری پوری نے کی۔ اس موقع پر آل انڈیا اردو موومنٹ کے قومی کنوینر ڈاکٹر بسمل عارفی، راشٹریہ جنتا دل مائنارٹی ضلع صدر فیاض احمد، اقبال یوسف، نور الجہاں، مکھیا شاہد حسین، مولانا صدام حسین وغیرہ موجود تھے۔ پروگرام کے کنوینر شفیع الرضا کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ پیش ہے پروگرام کی ایک رپورٹ۔ ایک اعتکاف کے حالت میں کوئی شخص کسی کی عیادت کو نہیں جائے گا، جو معتکف ہوگا وہ عیادت کو نہیں جائے گا، مریض کی عیادت کو نہیں جائے گا، کوئی مر جائے گا تو اس کے جنازے میں نہیں داخل ہوگا۔ اگر مسجد میں بیت الخلاء وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے، وہیں اپنا کرے، اور نہیں تو بیت الخلاء اور دیگر ضرورت بشریہ کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ یہ معتکف کے لیے شرط ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا ہے۔ 1 سال آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ اپنے موت سے قبل 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اعتکاف سنت ہے، اور اعتکاف کرنے سے انسان کو جو معتکف ہوتا ہے وہ اپنی بپتا سنانے کا اللہ کے سامنے اسے موقع ملتا ہے۔ معتکف جو ہوگا وہ دنیا کی باتیں نہیں کرے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، درود و وظائف کرے گا، جہاں تک ہو وہ نیکیوں کا کام کرے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ معتکف اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اللہ کے گھر کا وہ بھکاری ہوتا ہے، اپنی دکھلا سناتا ہے، بپتا سناتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، ہم اس کی گناہوں کو بخش دیا۔ تو معتکف کا بڑا ہی عہدہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی معزز ہے۔ اور اسی آخری عشرہ میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے، آخر اس کی سرداری کیوں ملی؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کو سرداری ملی، سب مہینوں کا سردار اس لیے بنا کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس مہینے میں ہوا اس لیے اس کی نیکیاں عام دنوں میں 10 گنا، لیکن اس رمضان میں 700 گنا زیادہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، یہ قرآن کے نزول کے سبب۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن اب رمضان میں تو نازل ہوئے، لیکن کس وقت؟ دن کے حصے میں کہ رات کے حصے میں؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو مرتبے والی رات میں نازل فرمایا، اور جب مرتبے والی رات میں یہ نازل فرمائے تو اس رات کی قیمت کیا ہو گئی معلوم ہے؟ اس رات کی قیمت 1000 سال، 1000 برس عبادت کرنے کے مقابل۔ تو جس رات میں
उस रात की कदर कीमत बढ़ गई। तो पूरे रमजान का जितनी भी तारीफ की जाए, कुरान तारीफ कर रहा है तो हम गुनहगार क्या कर, क्या कुछ नहीं। अल्लाह कह रहा है कि मेरा महीना, तो हम क्या बोल सकते? हम लोग खामोशी से उसको सुनना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था सब रेड लाइन सिम्टम, रोजा का लब्बो लवाब ये है जिसको हम लोगों को रोशनी डालनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। तज़किये नफ्स है, नफ्स पर आप कंट्रोल कर लिया, बात खत्म हो गई। नफ्स में क्या है आपकी ख्वाहिश को रोकना, और नफ्स आप सब जानते हैं। अल्लाह ने छूट दे दी, ये भी रास्ता है पटना का, ये भी रास्ता है पटना का, ये भी रास्ता है। अब यू हैव टू सिलेक्ट ये कौन मेरे लिए अच्छा रास्ता है, सेफ रास्ता है, बेदाग रास्ता है। मेरे बदन के सारे अज़ू बड़े अच्छे से गुजर सकता है इस रास्ते पर। हमारे जिस्म के हर अल्लाह ने जो दिया है, आँख नाक कान, वो सब कहीं पर से ये गलत मेरा नहीं करेगा, यही रास्ता सही है। हमको चूज करना है रास्ता। तो हम अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करें, रेड लाइन सिम्टम है। और हम सब भाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो यही है। अल्लाह का कलाम को इन्होंने दिया, अल्लाह को हदीसें आई, रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ, कहीं कोई जर्रा बराबर हमारे पास चूंकि गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, हम अपने लिए भी रहे हैं, सबों के लिए कर रहे हैं। ये मजलिस वो है, हकीकत में ये रोजा की गिनती इसी से हो गई, अल्लाह बेहतर जानता है। तो नफ्स, अगर हमारी नफ्स की कशिश ख्वाहिश माह रमजान, अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने इस्तक़बाली के लिए हम आपको बुला दिया, इसकी खबर है वो, और यहीं पर तो वाली कर दें, जगह नहीं रहेगी। वो नफ्स, उस नफ्स को रोकना है इस महीने में। हमारे पास जो छोड़िए, हमने जो गुनाह किया, कबीरा किया, सगीरा किया, अल्लाह माफ करे। वो सुनता है, कहता है कि हम शहर रख से भी करीब, लेकिन मांगो। लेकिन ये कैसे रुकेगा नफ्स? एक रेड लाइन सिम्टम है रोजा की। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, फॉलो किया, और बहुत सी रवायतें हैं, हम बहुत रवायत में उलझे हुए हैं। बकवल अल्लामा इकबाल की ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायत में खो गई। एक मिसाल रसूलुल्लाह के बारे में तो बोलना नहीं, जो बोल रहे हैं वो एकदम कुरान है, हदीस है, मन्ना सकना सराखों पर है। इसलिए कहा कि जिस माल का ज़कात निकाला जाएगा, उस माल को जब आग नहीं जला सकती है, तो कोई उसको गमन कैसे कर सकता है? कोई उसको गमन कैसे कर सकता है जब आग नहीं जलाई? अल्लाह का ये फरमान है। अल्लाह समझ। पहले मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अंदर वो ईमान, वो यकीन आ जाए। तो मैं ये देखता हूं, मुझको जो बात समझ में आई है, इस समाज को जो देख रहे हैं हम, उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर है तो वो माल से है, और ज़कात जो है वो माल से मोहब्बत कम करने का जरिया है। क्या माना? आप इसलिए ज़कात निकालो ताकि आपको माल से मोहब्बत खत्म हो जाए। अल्लाह को आपके माल से क्या मतलब है? अल्लाह को आपके माल से कोई मतलब नहीं है। होती तो दीन बाकी ना होता, अगर गरीबी ना होती तो कुरान बाकी ना होता, अगर गरीबी ना होती तो कोई इमाम नहीं मिलता, मुझको कोई जनाजा का पढ़ाने वाला नहीं मिलता। और ये तमाम चीजों को जोड़ दिया गया है आपके ज़कात के माल से, आपके ज़कात के माल से जोड़ दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पूरी दुनिया में कायम हो जाए, तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। आप उस माल, ज़कात के माल को पहुंचाने का हुक्म है। जिस तरह से कुरान के माने पढ़ने का है, पढ़वाने का नहीं है, उसी तरह से ज़कात
माल को पहुंचाने का है, देने का नहीं है। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।